Hare Krishna. Warm welcome for today's major theme discussion of from Bhagavad Gita. நம்ம வந்து மூன்றாவது டாபிக் தட் இஸ் லெவல் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. இன்னைக்கு மூணாவது நாள் இல்லையா? ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्ते स्तोकै अपत्राणि वितनोति सुकृत्सताम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவரும் மூன்று முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Hare, Hare, ஹரே ராம் Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Mother. Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நேத்து வச்ச ஸ்லோகம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நாலாவது அத்தியாயம் எட்டாவது ஸ்லோகம். எட்டாவது முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஆமா, முடிச்சிட்டோம். ம். 10 படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். 10 9 9. இல்லப்பா, 9 முடிச்சிட்டோம். 10 படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆ? ம். 10 படிக்கணும். 9 முடிச்சிட்டோம். ஓகே மாதாஜி.
ம், எடுத்துட்டு இருந்தா படிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பீதராக பயக்ரோத மன்மயா மாம் உபஸ்ரிதாக பகவோ இஜ்ஞான தபசா பூதா மத்பாவம் ஆகதா. ஹரே கிருஷ்ணா. வீதராக பயக்ரோதா. ஸோ இதுல இருந்து எதுல இருந்தெல்லாம் விடுதலை ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பாருங்க. பற்றுதல், பயம், கோபம், இந்த மூன்று விஷயத்துல இருந்து விடுதலை ஆகணும். கடவுள்கிட்ட வந்து அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா கடவுள்கிட்ட வந்து நம்ம சரணடைஞ்சு லயிக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ கொஞ்சம் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன் ஜென்மத்துல கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? ஏற்கனவே தூய்மை அடைஞ்சிருப்பாங்க இந்த ஞானத்தால, இந்த அறிவியல்னால இல்லையா? ஸோ அவங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியுது? ஆ, உண்மையான அன்பை வந்து கடவுள் மேல வைக்கிறாங்க இல்லையா? தூய்மை அடைந்த ஆத்மாக்கள். அதுக்கு வந்து என்ன வேணும்? ஞானம் வேணும். அப்புறம் வந்து மூன்று விஷயம் இருக்கக்கூடாது: பற்றுதல், பயம், கோபம். இந்த மூன்று இதெல்லாம் விட்டுட்டாதான் ஒருத்தனால வந்து கடவுள் மேல வந்து பக்தியும் பண்ண முடியும், அவருடைய ஞானத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவருடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகமயமானது, அழிவற்றது, ஓகேவா, ஞானமயமானது, நித்தியமானது, சந்தோஷமயமானது. ஓகேவா? அதனால தான் கடவுள் வந்து சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓம் தத் சத். ஓகே. ஸோ ஜனங்க வந்து பொதுவாக என்ன நினைப்பாங்கன்னா கடவுளுக்கு வந்து உருவம் இருக்குன்னு நினைப்பாங்க. ஓகே. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து ஒரு பெரியசா இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஓகே. பெருசா ஜைஜாண்டிக் உடம்பு ஃபார்ம் ஆஃப் த இந்த உடல் இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன், இந்த பௌதீக உலகம் இருக்கு இல்லையா, பெருசா இருக்கு இல்லையா, பிரம்மாண்டமா இருக்கு இந்த யூனிவர்ஸ். அது மாதிரி பல யூனிவர்ஸ் இருக்கு. அதுதான் வந்து கடவுள்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் நினைப்பாங்க. சில பேர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க? கடவுள் வந்து உருவமற்றவர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, அருவவாதிகள். ஓகேவா? ஸோ ஏன் இது மாதிரிலாம் நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்கவுங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குள்ள இங்க இருக்கு பாருங்க. சாதாரண மனிதன்கள் தனிப்பட்ட ரூபத்தை கூறுவ இந்த இடத்துல இருக்குதான் சொல்றான். ஓகேவா? ஸோ ஓகே. ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு விஷயம்தான், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடல் சார்ந்த விஷயத்தை வச்சு பார்க்குறாங்க. ஓகேங்களா? உடல் சார்ந்த விஷயத்த பார்க்கறதுனால அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு விதத்தில் ஒவ்வொரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகே. அப்புறம் அவங்களுடைய எண்ணம் என்ன இருக்குன்னா இந்த வாழ்க்கையெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகுதான் முக்தி ஒண்ணு இருக்கு, அப்பதான் அவரை வந்து அடைய முடியும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே. முக்தி பிறகு தனித்தன்மைக்கு தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்னும் கருத்து அவர்களை அச்சமூட்டுகிறது. ஓகேவா? ஸோ அப்பதான் வந்து நம்மளோட தனித்தன்மத்தை வந்து தக்க வச்சுக்க முடியும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் கேட்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? ஆச்சரியத்துல இருக்காங்க. ஓகே. யார் ஒருத்தன் வந்து ஆத்மா வந்து ஆன்மீக மயமானது அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த சூனியத்தில் ஐக்கியம் ஆயிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? சூனியத்தில், அதாவது பிரம்ம ஜோதியத்தில் இரண்டரை கலக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து எது கூட ஒப்பிடுறாங்கன்னா அந்த கடல்ல வந்து ஆஹ், நீர் குமிழிகள் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஒரு கல்லை போட்டு அந்த ஒரு பபிள்ஸ் மாதிரி வரும் இல்லைங்களா, ரவுண்ட் ரவுண்டா ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி வரும். ஒரு ஸ்டேஜில் அது வந்து அதோட நீரோட அந்த கலந்துடும் இல்லையா? அப்புறம் அந்த அந்த இது தெரியாது இல்லையா, குமிழி மாதிரி வரும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த ஜோதி வந்து கலந்துடுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் அவங்களுக்கு வந்து கடவுளை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்க மாட்டேறாங்க. அதுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தத்துவ கற்பனைகளும் முரண்பாடுகளும் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ள இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறுப்பு, விருப்பு, கோபம் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்கள வந்து சரியா புரிஞ்சுக்காம முட்டாள்தனமாக தான் இருக்கிறாங்க மனிதர்கள். ஓகேவா? சூனியத்தில் சில பேர் முடிக்கிறாங்க தன்னுடைய வாழ்க்கைன்னு சொல்றாங்க. மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோயற்ற வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள். சிலர் வந்து ரொம்ப பௌதிக
பற்றுதலோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஆன்மீக வாழ்க்கையை வந்து கொஞ்சம் பேர் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. கடவுளுக்கும் எனக்கும் வந்து சம்மந்தமே இல்லைன்னு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீக மூலத்துடன் இரண்டரை கலக்கணும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்றாங்க. சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலவித கற்பனையினால விரக்தியும் கோபமும் அடைகிறாங்க. அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்க, நடுவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலதுல வந்து வீழ்ச்சி அடைந்துருவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு எல்லாமே கசப்பான அனுபவம் இருந்தாலும் எதை மேலேயும் நம்பாம இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இன்னும் வந்து நம்ம கடைசி நிலையில் இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் இதில் வந்து என்ன ஆறாங்க, எதை மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லாமல் கடைசியில் வந்து போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணர்ச்சி பூர்வமான கற்பனைகளால் வந்து சில சமயங்களில் ஆன்மீக தரிசனங்களை ஏற்றுக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆன்மீகம் வந்து உணர்ச்சிக்கு சம்மந்தப்பட்டது இல்லை. இது வந்து சயின்ஸ். ஓகேவா? இட் இஸ் எ கிரேட் சயின்ஸ். இங்கே உணர்ச்சிக்கு எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. இங்கே வந்து நம்பிக்கை. நம்பிக்கை மூலமா வந்து நம்ம 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தியில படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி இதனோட உச்சக்கட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9ஆம் நிலை கிருஷ்ண பிரேமை. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து உணர்ச்சி பூர்வமா வர்றது இல்லை. ஓகேவா? இந்த விரக்தி வாழ்வினால் எழும் சூன்யத்திற்கான எண்ணம் பற்றுதலின் இம்மூன்று நிலையிலிருந்து விடுபட வேண்டும். ஜட நோக்கம் கொண்ட வாழ்வின் இந்த மூன்று நிலையிலிருந்து விடுபட என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டும் வி- விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு வழிகாட்டத்தின்படி கடைபிடித்து பகவானிடம் முழுமையாக தஞ்சமடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்தது. இதை பண்ணாதான் நம்ம வந்து எங்க போக முடியும்? கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போறதுக்கு நம்ம தயார்படுத்திக்கிறோம். ஸோ என்ன பண்ணணும்? இந்த பௌதிக விஷயத்துல ஃபர்ஸ்ட் 3 பாயிண்ட் என்ன சொன்னாங்க? பயம், கோபம், பற்றுதல். இதெல்லாம் இல்லாம ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட போயிட்டு வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கக்கூடிய கொள்கைகளை பின்பற்றி நம்ம வாழ்ந்துட்டு வந்தா கடவுளுடைய நாட்டுக்கு வந்து திரும்பி போக முடியும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பாவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகும். கடைசி நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவா, அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிருஷ்ண பிரேமை இல்லையா? இது வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்தத்துல ரூப கோசாமி சொல்றார். அதோ ஸ்ரத்தோ ததா சாது சங்கோ பஜன கிரியா. பாருங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ஸ்ரத்தா, சாது சங்க, பஜன கிரியா, ததோ அனர்த்த நிவர்த்தி, ஷயா, ததோ நிஷ்டா, ருச்சி. ஓகே. தத அதோ சக்தி, ததோ பாவா, பாவ ததே பிரேமோ யுதஞ்சதி சதாகானம் அயம் பிரேமன பிரதார் பிராதுர்பாவே பவேத் கர்ம. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க அந்த வேர்ட்ஸ் சொல்றேன் பாருங்க. ஸ்ரத்தா முதல் நிலை, நம்பிக்கை வைக்கிறது. சாது சங்கா, பக்தர்களோட சவகாசம் வச்சுக்கிறது. பஜன கிரியா, ஓகேவா, அவங்களோட சேர்ந்து நாமஸ்மரணம் பண்றது. அதுக்கு அடுத்து இதெல்லாம் பண்றதுனால நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் எல்லாம் படிப்படியா போகும். எடுத்த உடனே போகாது, படிப்படியா போகும். ஓகே. அனர்த்த நிவர்த்தி. அதுக்கு அடுத்தது நிஷ்டா, நல்லையா இருக்குதுல. ஸோ நாம சொல்றதுல வந்து ஒரு ருச்சி வருது. ஓகேவா? நாமத்து மேல ஒரு ருச்சி வருது. அதுதான் வந்து ருச்சி. இன்னும் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு, இன்னும் கடவுளுடைய லீலைகளை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு, ததோ சக்திஸ் ததோ பாவா. ஓகே. பாவா. ஆ, அதோ சக்திஸ் சக்திஸ் பாவாஸ். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிரேமை. ஓகேங்களா? கடைசி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமை. ஓகே. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருவோட வழிகாட்டுதல் படி தான் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸையும் கிராஸ் பண்ண முடியும். ஹையஸ்ட் கோல் இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமை. ஓகேவா? கிருஷ்ணரை பற்றி கிருஷ்ணர் மேலே நம்ம அன்பு வைக்கிறது தான் வந்து ஹையஸ்ட் கோல். ஆரம்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தையில் முடியுது. ஓகேவா? நம்பிக்கை, திவ்யமான கடவுள் மேலே நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும். அதனால பலன் என்ன இருக்குது? கடைசியாக கிருஷ்ண பிரேமை அடையணும். இதுதான் வந்து மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அந்த நிலையில இருந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம இடையறாது பக்தி தொண்டு செய்யணும். ஓகேவா? மத்தாஜி, அதுக்கு அடுத்தது 24வது ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्मोऽग्नौ ब्रह्मणोऽकीदं
பிரக்மைவ தேன கந்தவ்யம் பிரக்ம கர்ம சமாதினா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஏனெனில் அவன் ஆன்மீக செயலுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளான். பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். ஸோ யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ணருக்கோசம் தன்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் தியாகம் பண்ணணும், அவன் கண்டிப்பா என்ன சொல்லு எங்க போறான்? கடவுள்கிட்ட போறான். கண்டிப்பா கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அவர்தான் பரிபூர்ணமான உண்மை, அப்சல்யூட். ஓகேவா? ஸோ இங்க பர்பட்ல என்ன சொல்றார் பிரபுபாதா? ஸோ ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ண பக்தியின் செயல். ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு செயல்களை செஞ்சுட்டுனா அவனுடைய இறுதி இலக்கு என்ன? ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகிறது. அதனால வந்து அந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகிறான். ஸோ அங்கே வந்து இந்த பக்தி ப்ராசஸில் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, கட்டுண்ட ஆத்மாவுடைய செயல்கள் என்ன பண்ணணும்? இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல வாழ்ந்துட்டுனால கலங்கம் அடைஞ்சிருக்கு. இந்த கலங்கத்துல இருந்து அவன் வெளியே வரணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வெளியே வரணும். ஓகேவா? ஸோ அதாவது இதுக்கு இங்க வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார் பிரபுபாதா. ஒருத்தனுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை. அதாவது ஆ அவனுக்கு வந்து அதிகமா பால் பொருட்களை சாப்பிட்டதுனால வயிற்று வந்து கெட்டு போச்சு. ஓகேவா? கெட்டு போன்னு வயிறு வலியால துடிச்சிட்டு இருக்காரு ஒரு நோயாளி. அதுக்கு வந்து வைத்தியம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மற்றொரு பால் பொருள், அதாவது தயிரின் மூலமாக வந்து குணப்படுத்துவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பால் ஒருத்தருக்கு ஒத்து வரலைன்னா தயிரை கொடுத்து சரி பண்ணுவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து என்ன ஏன் இதை சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஜட உலகத்தில் மூழ்கியுள்ள இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கிருஷ்ண உணர்வால தான் குணப்படுத்த முடியும். ஸோ இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா பௌதிக விஷயத்துல மூழ்கி இருக்குங்கெல்லாம் வந்து நோயாளிகள். அவங்களுக்கு வந்து வைத்தியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு. ஓகேவா? ஸோ இந்த வழிமுறையை தான் வந்து பொதுவாக யக்னோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இல்ல விஷ்ணுவின் திருப்திக்காசம் வந்து செய்யப்படும் செயல்கள் வந்து யாகங்கள். ஓகேவா? அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் செயல்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது. எந்த செயலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த சூழ்நிலைகள் மாறிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நீ என்ன நிலையை அடையிற? பிரம்மன் என்ற நிலையை அடையிற. ஓகேவா? சோ அந்த பிரம்மன் என்ற வார்த்தைக்கு இந்த இடத்துல வந்து பொருள் பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகம் என்ற பொருள். ஓகேவா? சோ இறைவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக மயமானவர். அவர் திவ்யமான உடலில் வந்து என்ன வருது? ஜோதி வருது. ஆன்மீக தேஜஸ்ன்னு அப்படின்னு அதை சொல்றோம். ஓகேவா? ஆ, அனைத்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரம்ம ஜோதியில் தான் வந்து அடங்கி இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஜோதியானது மாயையினாலோ புலனுணர்ச்சியினாலோ மறைக்கப்படும் போது அது பௌதீகம் எனப்படும். ஓகேவா? ஸோ கடவுளுக்கு நமக்கும் இருக்கிற திரை இருக்கு. கடவுளை நம்மளால இந்த பௌதீக கண்களை வந்து கொண்டு பார்க்க முடியாது. ஆன்மீகமான கண்களை கொண்டு தான், பக்தி கொண்டு தான் பண்ண பார்க்க முடியும். அதுதான் வந்து பிரம்மரும் பிரம்ம சமயத்துல பிரேமாஞ்சன சுனாகய, அதாவது பிரேமை என்ற மைய வந்து நம்ம தீட்டிக்கணும். அப்பதான் கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ நமக்கும் இருக்கும், அவருக்கு ஒரு திரையை நீக்கிட்டு தான் வந்து அவரை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஓகே. ஸோ ஸோ இது மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் அர்ப்பணிக்கப்படும் பொருள், அந்த அர்ப்பணத்தை ஏற்றுக்கொள்பவர், அர்ப்பணிப்பதற்கான வழிமுறை, அர்ப்பணம் செய்பவர் மற்றும் அர்ப்பணத்தின் விளைவு, இவை எல்லாம் சேர்ந்ததே பிரம்மம் அல்லது பூரண உண்மை எனப்படும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் மறுபடியும் ஒரு முறை சொல்றா. போன வ- இதுல என்ன பார்த்தோம்? பிரம்மன்னு ஆன்மீகம்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இங்க பாருங்க, அர்ப்பணிக்கப்படும் பொருள் கிருஷ்ண உணர்வில். அப்புறம் அர்ப்பணத்தை யார் ஏத்துக்கிறாரு? விஷ்ணு. அர்ப்பணிப்பதற்கான வழிமுறை பக்தி தொண்டு. அர்ப்பணம் செய்பவன் ஒரு பக்தன் இல்லையா? அர்ப்பணத்தின் விளைவு என்ன? கிருஷ்ண பிரேமை. இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து பிரம்மம் பூரண உண்மை.
ஓகேவா? இந்த எல்லா காம்பினேஷன் சேர்ந்தது தான் வந்து பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பூரண உண்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயையால மறைக்கப்படும் போது பௌதீகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? பூரண உண்மை பிளஸ் பௌதீகம் பிளஸ் மாயை இருந்துச்சுன்னா அது பௌதீகம். பூரண உண்மையோட மாயை இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆன்மீகம். சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக செயல்களை தான் செய்யணும் இல்லையா? பௌதீகத்துல இருந்துட்டு ஆன்மீக செயல்களை நம்ம செய்யணும். கிருஷ்ண உணர்வோடு இந்த செயல்களை செஞ்சா வந்து அதை வந்து அடைய முடியும். ஓகேவா? மாயை உள்ள உணர்வு பரமனிடம் மாற்றும் வழிமுறையே கிருஷ்ண உணர்வு. ஓகேங்களா? மனம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆழ்ந்து இருக்குவதால் அதை வந்து என்ன சொல்றோம்? சமாதி. ஓகேவா? நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்துல படிச்சிருக்கீங்களா? தாரணை, தியானம், சமாதின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ இந்த உன்னத உணர்வில் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் யக்னம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த சமாதி நிலை அடைஞ்ச பிறகு பரமனுக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் வந்து யக்னம்னு சொல்றாங்க. ஆ, ஓகே. ஆன்மீக உணர்வில் அர்ப்பணிப்பவர் உதவியாக இருப்பவை, செலவிடுவது, யாகத்தை செய்பவர், விளைவு, இவை அனைத்தும் பூரண பரபிரமனில் ஒன்றாகி விடுகிறது. ஸோ நீ அந்த இடத்துல என்ன செஞ்சாலும் அவருக்கோசம் செய்யறது எல்லாமே வந்து பரபிரம்மனோட பரிபூரண உண்மையோட இரண்டரை கலக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த விளக்கம் புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய விஷயம் இருக்கு இல்லையா? அடுத்த புரியுது ஸ்லோகம் மாதாஜி. போலாமா? ஆ, ம். 25 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 25ல இருந்து 42 வரையும் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல. ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. தைவம் ஏவாபரே யஜ்ஞம் யோகின பர்யுபாசதே பிரக்மாணவ் அபரே யஜ்ஞம் யக்னேவ யோவ யுக்யுபதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சில யோகிகள் பல்வேறு யாகங்களை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் தேவர்களை பக்குவமாக வழிபடுகின்றனர். சிலர் பரபிரம்மன் என்னும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றனர். ஸோ இங்க ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாங்க. ஒருத்தங்க யாகங்களை பண்ணி தேவர்களை வழிபடுறாங்க. சில பேர் என்ன பண்றாங்க? பரபிரம்மனை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து தன்னுடைய கடமைகளை செய்கிறவங்கள என்ன சொல்றாங்க? பக்குவப்பட்ட யோகி இல்லைன்னா முதல் தர யோகின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனால் தேவரை வழிபடுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அருவத்தை வழிபடுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்குவத்தை வந்து அடைஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. எனவே பலதரப்பட்ட பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட யாகங்கள் உள்ளது. ஓகேவா? ஒவ்வொரு மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு அவங்க குணாதிசைக்கு ஏற்ற மாதிரி யாகங்களை வந்து பார்க்குறாங்க. இதெல்லாம் வந்து மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது மட்டுமே அவை பல வகைப்பட்டவை இல்லையா? உண்மையில் யாகம் சொன்னாலே இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகைகள் இருக்குன்னு சொல்றோம். பட் நம்ம வந்து கடைசியாக பார்க்கும்போது அது யாருக்கு யாகம் என்றாலே வந்து யாருக்கு? முழுமுதற் கிருஷ்ணரை வந்து யக்னேஸ்வரா யக்னேஸ்வரானா நம்ம ரெண்டு பேரை படித்தோம். ஒன்று இந்திரன், ஒன்று வந்து கிருஷ்ணர் இல்லையா? இது ஆ ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து குறிப்பை யாரை திருப்திப்படுத்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் விஷ்ணு தான் திருப்திப்படுத்துது. ஓகேவா? யாகம் சொன்னாலே அது விஷ்ணு தான். நம்ம கூட வீட்டில் வந்து இல்லை எங்கேயாவது வீட்டில் அக்கத்துல பக்கத்தில் சில ஓமங்கள் யாகங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. கடைசியில் என்ன சொல்லுவாங்க? கிருஷ்ணார்ப்பண மஸ்தூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து கிருஷ்ணரை தான் போய் சேருது இல்லையா? அவர்தான் யக்னா என்று அழைக்கப்படுபவர். இது எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய திருப்தி கோசம் செய்யறது. ஓகே. ஸோ உன்னத ஞானத்தை நோக்கி செய்யப்படும் யாகங்கள் வந்து இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உணர் கிருஷ்ண உணர்வின் முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்காக எல்லா உலக சொத்துக்களையும் துறக்கின்றன. பிறரோ தற்காலிக சுகத்தை விரும்பி இந்திரன், சந்திரன், சூரியன் போன்ற தேவர்களின் திருப்திக்காக உலக சொத்துக்களை துறக்கின்றனர். ஓகேங்களா? ஸோ சில பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணருக்கு திருப்திப்படுத்த சொல்லி எல்லாத்தையும் திறக்கிறாங்க. ஆனால் தற்காலிகத்துமா நான் எல்லாத்தையும் வந்து வசதியோடு வாழணும்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து தேவர்களை வழிபடுறாங்க. இதில் அருவவாதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருவத்தில் வந்து பிரம்மனோட இரண்டரை கலக்கணுன்றதுக்கோசம் தனித்துவத்தை தியாகம் செய்கின்றனர். ஓகேங்களா? ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு செயல்களை செய்கிறாங்க. அகிலத்தின் இயற்கை
இயக்கத்திற்கு தேவையான வெப்பம், நீர், ஒளி முதலியவற்றை பராமரிப்பதற்காக மேற்பார்வையிடுவதற்காகவும் பரமபுருஷரால் நியமிக்கப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த ஜீவன்களே தேவர்கள். ஸோ இங்க வந்து நமக்கு இந்த மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு இந்த வார்த்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சக்தி வாய்ந்த ஜீவன்கள் தான் தேவர்கள். இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கும் ஒரு ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஒரு ஜனநாயகம் நாடு இருக்குன்னு அங்க இருக்கிற ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கும் முதலமைச்சருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? அவருக்கு பவர் இருக்கு, இவனுக்கு அந்த பவர் இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி தான் தேவர்களுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு, அந்த மனிதர்களுக்கு பவர் இல்லை. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, அந்த தேவர்களுக்கு யார் பவர் கொடுத்தது? பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஸோ இப்போ கேள்வி கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்குள்ள, நம்ம தேவர்களை வழிபடணுமா கிருஷ்ணரை வழிபடணுமான்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா? ஸோ இந்த பௌதீக லாபங்களை வந்து விரும்புவோர் வந்து என்ன பண்றாங்க, வேத சடங்குகள் இந்த புக்கு வேதாஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஞானம் உடையவர்களுக்கு தான் இந்த வேதங்கள். குறைந்த ஞானம் உள்ளவங்களுக்கும் சரி, புத்திசாலியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி, பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் பக்தியில் எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ப்ராடாக வச்சிருக்காரு கிருஷ்ணர். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேத சடங்குகளை யாகங்கள்லாம் செஞ்சு பல தேவர்களை வழிபட்டு தனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த வரத்தை வாங்கிப்பாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வரவாதி. ஓகே. பல கடவுள்கள் இருப்பதாக நம்புவாங்க தான் இப்படி சொல்றாங்க. ஆனா பூரண உண்மையின் அருவ நிலையை வழிபட்டு தேவர்களின் ரூபங்களை நிரந்தரமற்றதாக கருதி ஒதுக்குவோர் தங்களது தனித்துவத்தை உன்னத நெருப்பில் தியாகம் செய்து பரத்துடன் கலப்பதன் மூலம் தனித்தன்மையை முடித்து கொள்கின்றன. இத்தகைய அருவவாதிகள் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய தனித்த நிலையை விட்டுட்டு நான் இரண்டரை கலக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அருவவாதிகள். அதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை, அவங்களும் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு சிரமப்படுறாங்க. எல்லா ஜீவராசிகள் நல்லா இருக்கணும், நலம் விரும்பியா இருக்காங்க, நிறைய தியாகங்கள் பண்றாங்க, கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணி அந்த நிலைக்கு போறாங்க. ஆனா அது ரொம்ப கடினமான பாதை, அதுல வந்து வீழ்ச்சி அதிகம். ஓகேவா? ஸோ பரமனின் உன்னத இயற்கையை புரிந்து கொள்வதற்கான தத்துவ கற்பனையில் தங்களது நேரத்தை தியாகம் செய்கின்றன. வேறு விதமாக கூறினால் பலன் நோக்கி செயல்படும் கர்மவாதிகள் பௌதீக சுகத்திற்காக உலக உரிமைகளை தியாகம் செய்கின்றன. அருவவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரத்துடன் கலப்பதற்கு பௌதீக அடையாளங்களை தியாகம் செய்கின்றன. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒன்னு தியாகம் பண்றாங்க இல்லையா? பௌதீக சுகத்தை வந்து என்ன பண்றாங்க, சில உலக உரிமைகளை தியாகம் செய்யறாங்க. அருவவாதிகள் வந்து தன்னுடைய அடையாளத்தை வந்து தியாகம் செய்யறாங்க. ஓகேவா? ஆம். கிருஷ்ண பக்தன் இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்கோசம் என்ன பண்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்திக்கோசம் எல்லாத்தையும் தியாகம் செய்யறாங்க. பௌதீக சொத்துக்கள் மட்டும் இல்ல, தன்னையும் முழுமையாக கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து தியாகம் செய்யறார். அதுதான் வந்து அதுதான் வந்து முதல் தர யோகி ஆகவன். எப்ப ஒருத்தன் வந்து தன்னை எல்லாத்தையும் வந்து தன்னையும் தன்னை சார்ந்த விஷயங்களை வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஆஹ் ய- தியாகம் செய்யறானோ அவன் தான் வந்து முதல் தர யோகி ஆவான். ஓகேவா? அப்படி இருந்தாலும் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனித்தன்மையை வந்து இழக்கிறது இல்ல. ஓகேவா? ஆனா இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்க ஏதோ ஒண்ணு இழந்துட்டு வராங்க இல்லையா? பிரம்ம ஜோதியில கலக்குறவங்க இங்க போனா தனித்த அடையாளத்தை வந்து இழக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. ஏன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் 5 வகையான முக்தி. சாரூபிய சாளுக்கிய, சாஷ்டி, சாமீபிய. அவர் வந்து அவருடைய லோகத்துக்கு போயிட்டு அவருக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பையும் கொடுக்குறாரு, அவருடைய ரூபத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், 4 கை ரூபத்தை கொடுக்குறாரு. கௌஸ்துபமன் ஸ்ரீவத்ச மார்க் மாத்திரம் இருக்காரு, அவருக்கும் அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கு அவர் கூடயே இருந்து அவருக்கு வந்து சேவை செய்யலாம். ஓகேவா? ஆனா இந்த ஜோதியில கலக்கிற வந்து என்ன பண்றான், சாயுஜ்ய முக்தி அடைறான், கடவுளோட வந்து இரண்டரை கலக்குறான், அவன் தனித்தன்மத்தை வந்து இழந்துடுறான். இந்த வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கவங்க வந்து முதல் தர யோகிகள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட். श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुग्वति सप्तदादीन् विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुग्वति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. மனக்கட்டுப்பாடு என்னும் நெருப்பில் சிலர் களங்கமற்ற பிரம்மச்சாரிகள் புலன்களை கேட்கும் முறையும் அர்ப்பணிக்கின்றனர். மற்றும் சிலர் ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் புலன் என்னும் நெருப்பில் புலனுகர்ச்சி பொருள்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஸோ இங்க என்ன புரியுது? மனசு கட்டுப்பாடு வேணும் இல்லையா? அந்த நெருப்பில் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணாங்க, கலங்கமற்ற பிரம்மச்சாரியர்களா இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, எப்பவுமே ஒரு வர்ணாசிரம சங்கப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடிக்கணும். 25 இயர்ஸ் வரையும், அதுக்கு பிறகுதான் கிரகஸ்தர்கள் ஆகணும்.
அங்க வந்து ஒழுக்க கட்டுப்பாடு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என் புலன்களை வந்து ஒழுக்கமா வந்து பயிற்சி பண்ணணும். அதுக்கு தான் அந்த காலத்துல குருகுலத்துக்கு அமைச்சிருந்தாங்க இல்லையா? இப்ப அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் இல்ல. அந்த ஒழுக்க முறையும் கொஞ்சம் கம்மியாயிட்டே வருது இல்ல. சில பேர் வந்து ஒழுக்கமான கிரகஸ்தர்களா இருந்து புலன்களை வந்து நெருப்பில் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நம்ம இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது மறுபடியும் இந்த வர்ணாசிரம சங்கத்தை தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்றார். ஓகேவா? சமுதாயத்தில் 4 பிரிவுகள். யார் யாரு? பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தன், சந்நியாசி இல்லையா? இந்த 4 பிரிவுகள். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க பக்குவமான யோகிகள் வந்து ஆகிறதுக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த முயற்சியோட வராங்க இல்லையா? ஒருவனை வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை. ஓகேவா? ஆன்மீக வாழ்க்கை. மான் ஓகே. ஸோ தன்னுடைய புலன்கள்லாம் கட்டுப்படுத்தி வாழ்ந்துட்டு இருக்கவன் வந்து பிரம்மச்சாரி. ஓகே. அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? ஆஹ் கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்க குழந்தைய வந்து ஈண்டு எடுக்கணும். இதுயா அதுதான் வந்து நம்ம இங்க இந்த இடத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? புலன்கள் எனும் நெருப்பு புலனுகர்ச்சியில் பொருள்களை வந்து அர்ப்பணிக்கின்றது. ஒழுக்கமாக இருக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த கலிகாலத்துல வந்து நாமஸ்மரணம் இல்லையா? பிரம்மச்சாரி ஹரே நாமு கீர்த்தனத்தில் கலந்துக்கிறான். ஓகே. இந்த நாமஸ்மரணம் பண்றான். ஆஹ் கடவுளை பத்தி கேட்குறான். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய புகழ்களை சொல்றான். ஓகேவா? பிரம்மச்சாரி மெயினா வந்து அந்த கேட்டல்ல தான் அவனுடைய மெயின் பேசிக் பிரின்சிபல் அடிப்படை கொள்கையா இருக்கும். ஓகேவா? அடிப்படை கொள்கையா இருந்து கேட்டு அவன் வந்து அந்த நிலைக்கு தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கிறான். தேவையில்லாத விஷயத்துல இருந்து அவன் வந்து தன்னை விலகிக்கிறான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே கிரகஸ்தர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த சில விஷயங்கள் செய்யறாங்க. குடல் உறவு, போதைப் பொருட்கள், அசைவ உணவு சாப்பிட்றது, பொதுவான இதெல்லாம் வந்து இந்த சமுதாயத்துல இருக்கு இல்லையா? இருந்தாலும் ஒழுக்கப்பட்ட கிரகஸ்தர்கள் வந்து தன்னோட புலன்களை கட்டுப்படுத்தி கட்டுப்பாடற்ற உடல் உறவிலோ புலனகர்ச்சியிலோ ஈடுபடுவதில்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த உடல் உறவுன்றது வந்து கிருஷ்ண உணர்வுடைய குழந்தையை ஈண்டெடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த செயலுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ பண்பாடு உள்ள மனிதன் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த சமுதாயமும் முன்னேறும் இல்லையா? ஓகே. ஸோ இந்த காம உணர்வை நெறிப்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழி இந்த கல்யாணம்ன்றது. ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தன். ஓகேவா? அப்போ வந்து என்ன பண்றான்? அங்கேயும் வந்து ரூல்ஸ் ஒழுக்கமான இருந்துட்டு வாழணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்தா நெக்ஸ்ட் உயர்ந்த நிலைக்கு போகலாம். ஓகே. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि साबरे आत्मसंयम योगा इग्नौ जुगति ज्ञानदीपिते हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுவதன் மூலம் தன்னுணர்வை அடைய விரும்புவோர் புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனம் என்னும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றன. என்னென்னு சொல்லுங்க இதுல. என்னெல்லாம் அடக்குறாங்க? தன்னை உணரணும் அடையணும்னு நினைக்கிறவங்க மனசையும் மனது புலன்களையும் புலன். கட்டுப்படுத்துறாங்க இல்லையா? ம். சோ இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டு என்ன பண்றாங்க? பிராணத்தின் இயக்கங்களை வந்து அவங்க கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி முயற்சி செய்றாங்க இல்லையா? சோ இதை முயற்சி பண்ணி எங்க வைக்கிறாங்க? மனம் என்னும் நெருப்பில் வந்து அர்ப்பணிக்கிறார்கள். ஓகேவா? சோ ம். புலனை கட்டுப்படுத்தணும், மனசை கட்டுப்படுத்தணும். அதனால வந்து தன்னுணர்வு அடைய முடியும் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பதாஞ்சலியில வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து ஒரு யோக சூத்திரம் வச்சிருக்காங்க.
ஸோ இந்த ம், அதாவது எங்களுடைய யோக சூத்ரா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சு- சு- ஆத்மாவை என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரத்யாக ஆத்மான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆ, பராக ஆத்மா சொல்லிட்டு ரெண்டு வகை சொல்றாங்க. இங்க இருக்கு பிரத்யாக ஆத்மா, பராக ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து புலனுகர்ச்சி செயல ஈடுபட்டுட்டு இருந்துச்சுன்னா அது பராக ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதே அதுல இருந்து விடுபட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரத்யக் ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆத்மானது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல்ல இருக்கக்கூடிய 10 வகையான வாயு காற்றுனால மெது உந்த உட்படுத்து இயங்குகிறதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுவாச பயிற்சி பண்ணுவாங்க. சுவாச பயிற்சி பண்ணி அந்த காற்று எல்லாத்தையும் வந்து கலங்கமா இருக்கிறத வந்து தூய்மைப்படுத்துவாங்க. ஓகேங்களா? தூய்மைப்படுத்துவதற்கான ச தூய்மைப்படுத்துவதற்கு சாதகமாகிறாங்க. ஸோ இந்த யோகத்தின் இறுதி இயக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரத்யக் ஆத்மான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரத்யக்னா என்ன சொன்னோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. புலன் இன்பத்திலிருந்து விடுதலை செய்யக்கூடியதுதான் பிரத்யக். ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா ம். இவங்க எல்லா பயிற்சிகளையும் பண்ணி தூய்மை அடைந்து அந்த நிலைக்கு போறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதனால இவங்க எதிலிருந்து விடுதலை ஆறாங்க? ஜட செயல்களிலிருந்து விடுதலை ஆறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து புலன் இன்ப பொருள்களும் உறவு கொள்கின்றன. உதாரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காது வந்து கேட்கறதுக்கும், கண்கள் பார்க்கறதுக்கும், மூக்குகள் வந்து நுகர்றதுக்கும், நாக்கு சுவைக்கிறதுக்கும், கைகள் வந்து தொடுவதற்கும் சொல்லிட்டு புலன்களை வந்து ஈடுபடுத்துறாங்க. இதுல வந்து ஆத்ம சம்பந்த இயக்கங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இவை பிராணவாயுவின் இயக்கங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அபான வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தனை கீழ் நோக்கி இயக்குகின்றது. வியான வாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுருங்கி விரியிறது. ஓகேவா? சமான வாயு வந்து சமநிலையில வைக்கிறது. உதான வாயு வந்து மேல் நோக்கி இயக்குகின்றது. ஒருவன் அறிஞனாகும் இவை அனைத்தும் தன்னுணர்தல் தேடுவதில் ஈடுபடுத்துகிறான். ஓகே. ஸோ இந்த பதாஞ்சலி சிஸ்டத்தில் இதை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஒரு சம்மப் பண்ணிடலாம். 2 வித ஆத்மா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பிராத்யாக, பராக ஆத்மா. ஓகேவா? ஸோ இவன் வந்து இந்த பதாஞ்சலியில வந்து இந்த காற்று சுவாசத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றான். கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த ஆத்மா வந்து இந்த காற்றால உந்தப்பட்டு இயங்கிட்டு இருக்குது இல்லையா, அது மிதந்துட்டு இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த அழுக்கு மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் பௌதீக கலங்கத்துல இருந்து அது என்ன பண்ணுது? சுத்தப்படுத்துது. சுத்தப்படுத்திட்டு இருக்கனால அது உயர்ந்த நோக்கத்தை வந்து மேல் நோக்கி போகுது. அப்புறம் ஒவ்வொரு விதமான காற்று வந்து சில வாயு வந்து மேல் நோக்கி செல்லும், சிலது வந்து கீழ் நோக்கி எடுத்துட்டு போகும், சிலது சமநிலையில வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல போயிட்டு அதை வைக்கிறது இந்த வாயுகளை வந்து சமப்படுத்துதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். தூய்மைப்படுத்துது. ஆனா ஒவ்வொரு புலன்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய சேவைக்கோசம் அவன் யூஸ் பண்ணிக்கிறான்றதையும் பார்க்கிறோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த புலன்கள் வந்து என்ன பண்றது? புலன் சார்ந்த விஷயத்தோட ஈடுபடுது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் போலாமா ஆ மாதாஜி? ஆ படிக்க முடியும். द्रव्ये यज्ञोस्तभो यज्ञ योग यज्ञोस्तदाबरे स्वाध्याय यज्ञाय यज्ञोस यच्च यदय संसिद इप्रदाः. ஸோ हरे மேல कृष्ण. எடுத்து சொல்லி இருக்கிற செயல்கள்லாம் எதுக்கு? தன்னை உணர்தல் இல்லையா. தன்னை உணர்தலுக்கோசம் அவன் தேடுதல்ல ஈடுபட்டுட்டு இருக்கான். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டான். ஓகே. அதுதான் நம்ம ஹெட்டிங்கே லெவல் ஆஃப் நாலேஜ். ஓகே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா மாயாவதிகள் என்ன பண்றாங்க, பௌதிகவாதிகள் என்ன பண்றாங்க, பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க, யாரெல்லாம் வந்து தன்னுடைய நிலையை விடுறாங்க, அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் கடுமையான விரதங்கள் தவங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சில விஷயங்களை தியாகம் பண்ணி ஞான ஒளி பெறுகின்றன. ஆனா கொஞ்சம் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடுமையான தவங்கள் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் விரதங்கள் சொன்னோம், இப்ப தவங்கள், அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி செய்றாங்க. ஸோ இது எதுக்கு? உன்னத ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கோசம் வந்து இருக்காங்க. சில பேர் வந்து வேதங்களை படிக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து எதுக்கு? என்ன பண்ணுது? ஞானத்தை கொடுக்குது. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பலதரப்பட்டமான விஷயங்களை பல்வேறு மனிதர்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ தனது சில பேர் ஒவ்வொருத்தரா பார்க்கலாம். தானங்களின் மூலம் தனது சொத்துக்களை தியாகம் செய்கின்றனர்.
இதில் செய்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க, வியாபாரிகள், அரச குலத்தோர் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மசாலை, அன்னதானம், சத்திரம், விருந்தினர் மாளிகை, அனாதை இல்லம், வேத கல்விக்கூடம், இது மாதிரிலாம் நிறுவனத்தை வந்து நிறைய ஸ்தாபனம் பண்ணுறாங்க இல்லையா. இது தன்னுடைய சொத்துக்கள் வந்து நல்ல விஷயத்துக்கு வந்து ஈடுபடுத்துறாங்க. வேறு நாட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம், மருத்துவமனை கட்டுறது, முதியோர் இல்லம், ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுக்கறது, கல்வி, மருத்துவ வசதி செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. எல்லாத்தையும் இலவசமாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொண்டு நிறுவனம் வச்சு அவங்க செய்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமூக தொண்டு. ஓகேவா. அனைத்தும் திரவமய யக்னம் சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், யக்னங்களுடைய வகைகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். தர்ம யக்ஞம் சொல்லிட்டு திரவியமயா யக்னம். ஓகேவா. ஸோ அடுத்த நிலை என்னன்னு பார்க்கலாம். ஆஹ் இன்னும் கொஞ்சம் வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கோசம் என்ன பண்றாங்க, பிரபஞ்சத்தில் உள்ள உயர் லோகங்களுக்கு மேலே போகணுன்றதுக்கோசம் என்ன பண்ணாங்க, ஆஹ் சந்திரயான, சாதுர்மாசிய போன்ற பலதரப்பட்ட தவங்களை வந்து அஹ், மேற்கோள் கொண்டாங்க. அவங்க நான் உயர்ந்த லோகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜூலை டு அக்டோபர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா சாதுர்மாரிய சாதுர் மாச விரதம் சொல்லுவாங்க. இந்த 4 மாசம், ஏன்னா இந்த டைம்ல வந்து மழை நிறைய இருக்கிறதுனால நிறைய ரிஷிகள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, புனித யாத்திரை போவாங்க இல்லையா. இந்த மழை இருக்கிறதுனால வழியெல்லாம் சரியா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த இடத்துல இருக்காங்களோ அதே ஆசிரமத்துல உட்காந்துட்டு கூடுதலா வந்து தவங்களை பண்ணுவாங்க. அதாவது நாம ஜபத்தை வந்து அதிகமா பண்ணிக்கிறது, நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறது, சாப்பாடு வந்து இத்தனை நாள் 3 வேளை சாப்பிட்டுட்டு இருந்த சில பேர் வந்து நான் ஒரு வேளை சாப்பிடுவேன் இல்லை 2 வேளை சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு கட்டுப்பாடை வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு வருவாங்க. ஓகேங்களா. கட்டுப்பாடும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்களை பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது முடி வெட்டுறது. ஆனால் அப்புறம் வந்து இந்த ஒவ்வொரு மாதம், இந்த மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாத்துர் மாதத்தில் ஒவ்வொரு விஷயத்த விட்டுடுவாங்க. ஒரு மாதம் பாலை சாப்பிட மாட்டாங்க, ஒரு மாதம் வந்து தயிர், ஒரு மாதம் வந்து உளுத்த பருப்பு, ஒரு மாதம் வந்து கீரை வகைகள்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு உணவை வந்து ஒரு மாதத்துக்கு வந்து சாப்பிடாம இருப்பாங்க. ஓகேவா. இது மாதிரி பல விதிமுறைகளை வந்து அவங்க வந்து பண்றாங்க. இவங்கள வந்து என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா தப்போ மய யக்னான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. முன்ன படிச்சது திரவ மய யக்னா, இது வந்து தப்போ மய யக்னான்னு சொல்றாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்றாங்க, பூரணத்துல வந்து கலக்கிறதுக்கோசம் என்ன பண்றாங்க, பதாஞ்சலி யோகம், ஹட்ட யோகம் சொல்லிட்டு, அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லிட்டு பலவேறு யோக பயிற்சிகளை வந்து பண்றாங்க. ஓகேவா. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, புனித யாத்திரைக்கு போயிட்டு புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் போறாங்க. ஓகேவா. ஸோ ஒவ்வொருத்தர் இந்த உலகத்துல பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க. பலதரப்பட்ட புரிதல்களோட பலதரப்பட்ட விஷயங்களை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா. இந்த பயிற்சிகள் அனைத்தும் என்ன சொல்றாங்க, யோக யக்னா. ஓகே. இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட பக்குவத்தை அடைவதற்கு செய்யப்படும் செயல்களை வந்து யாகங்கள்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு, தன்னை பக்குவப்படுத்திக்கிறதுக்கோசம் செய்யறாங்க. சில பேர் என்ன பண்றாங்க, வேத நூல்கள் குறிப்பாக உபனிஷத், வேதாந்த சூத்திரங்கள், சாங்கிய தத்துவங்களை வந்து படிக்கிறதுல வந்து தங்களை ஈடுபடுது. இப்பதான் சொன்னோம் இல்லையா. இவை அனைத்தும் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சுவாத்தியாய யக்னா. ஓகேவா. ஸோ கல்வி என்னும் யாகத்தில் ஈடுபடுதல் எனப்படும். சுவாத்தியாயன படிக்கிறது. இந்த யோகிகளின் அனைவரும் நம்பிக்கையுடன் பல வகையான விஷயங்களை பண்ணிட்டு அதன் மேல நம்பிக்கை வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனா இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வு இவற்றிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. ஏனெனில் அது முழு முதற் கடவுளுக்கு நேரடியாக தொண்டாற்றுவதாகும். ஸோ நீ எந்த யாகங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இல்லையோ, ஹரே கிருஷ்ணா, எந்த யாகங்களினாலும் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியாது. பகவானுடைய கருணையினாலும் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரின் கருணையாலும் மட்டுமே கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியும். ஓகேவா. கிருஷ்ண உணர்வு தான் வந்து திவ்யமானது. நீ எதனா பண்ணு, திரவமய யக்னானா பண்ணு, தப்போமய யக்னானா பண்ணு, ஆஹ் எதனா பண்ணு. பட் கடைசியில என்ன பண்ணணும், எது சிறந்தது, கிருஷ்ண உணர்வோட நீ இருந்தியனாதான் அது சிறந்தது. அதுக்கு என்ன வேணும், கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் வேணும். கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களுடைய வழிகாட்டுதல் வேண்டும் நமக்கு. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். அபானி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா. ஜீவேதி புராணம். அடுத்தது போலாமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அபானி எல்லாருக்கும் ஜிக்வி புரிஞ்சிச்சிங்களா.
மத்தது ஒரு நிமிஷம். புரியுது. ம், ஆ, படிங்க மத்தது. அபானே ஜுக்வதி பிராணம் பிராணே பானம் ததாபரே பிராணாபான கதி ருத்வா பிராணாயாம பராயணா அபரே நிதயாகாரா பிராணான் பரணயசு ஜுக்வதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, சரி. ஸோ சமாதியில் இருக்கிறதுக்கோசம் என்ன பண்ணுவாங்க, சுவாச பயிற்சி வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, கொஞ்சம் பேர். ஸோ உட்சுவாசத்தில் வெளி சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளி சுவாசத்தில் உட்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதி நிலையில் நிலை பெற்றுகின்றனர். வேறு சிலர் வினவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளி சுவாசத்தை யாகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஸோ இங்க என்ன பண்றாங்க, வெளி சுவாசம் உள் சுவாசத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி சமாதி நிலையில அடையறாங்க. சமாதி நிலையில என்ன பண்ண முடியும், தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை வந்து உணர முடியும். இது வந்து சுவாசத்தை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க ஒரு கேட்டகரி. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணாங்க, தான் சாப்பிடக்கூடிய உணவு பழக்கத்தை வந்து மாத்துறாங்க. மாத்தி அதன் மூலமா மூச்சு பயிற்சி பண்ணி ஆஹ் வாழ்றாங்க இல்லையா. அதுவும் ஒரு விதமான யாகம் தான். ஓகேவா. சுவாசத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது பிராணாயாமம் சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா. இது வந்து அசை யோகத்தினுடைய பயிற்சியின் மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசனங்கள், இந்த அத்தை யோகத்துல வந்து ஆசனங்களும் இருக்கும், மூச்சு பயிற்சி மாதிரி இருக்காது, ஆசனங்களும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றாங்கன்னா புலன்களை அடக்கிறதுக்கோசம் தான் பண்றாங்க. ஓகேவா. அடக்கி ஆன்மீக விஷயத்துல வந்து முன்னேறணுன்றதுக்கோசம் இதை வந்து சப் சிபாரிசு செய்யப்பட்டது. ஓகேவா. ஸோ இதை செய்யறதுனால உடல்ல இருக்கக்கூடிய வாயுக்களை எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. ஓகேவா. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் போன ஸ்லோகத்துல ஒவ்வொரு வாயு வந்து ஒரு ஒரு விதமா செயல்படுது. ஒண்ணு மேல் நோக்கி எடுத்துட்டு போகுது, ஒண்ணு கீழ் நோக்கி எடுத்துட்டு போகுது, சமநிலையில வச்சுக்குதுன்ற பார்த்தோம் இல்லையா. அதை மறுபடியும் இங்க சொல்றாங்க பாருங்க. அபான வாயு வந்து கீழ் நோக்கியும் பிராணவாயு மேல் நோக்கியும் செல்கின்றன. பிராணமய பிராணமயத்தை பயிலும் யோகி எதிர்முகமாக சுவாகித்து இவ்வியக்கங்களில் பூரக என்னும் சமநிலையை அடையும் வரை பயில்கின்றான். So, அவனோட என்ன பூரக அந்த சமநிலையை அடையறதுக்கு வரையும் அவன் என்ன பண்ண பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கான். ஓகேவா. ஸோ வெளி சுவாசத்தை என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ், வெளி சுவாசத்தை உட்சுவாசத்தை அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு வந்து ரேச்சக்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. இரு காற்றுக்களை வந்து முழுமையாக நிறுத்தப்படும் போது ஒருவன் கும்ப யோகத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஓகே. கும்பகை பயிற்சியின் மூலம் ஒருவன் தன் ஆயுட்காலத்தை நீடிக்க முடியும். ஸோ இந்த பயிற்சியெல்லாம் எதுக்கு செய்யறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுட்காலம் நீட்டிக்கிறதுக்கோசம் செய்யறாங்க. ஓகேவா. புத்திசாலி யோகிகள் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கைக்கு காத்துக்கிறதே இல்லை. அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், கும்ப யோகத்தை பயிலும் யோகி புத்திசாலி யோகியர் மற்றொரு வாழ்க்கைக்காக காத்திராமல் ஒரே வாழ்க்கையில் பக்குவம் அடையணும்னு நினைக்கிறான். புத்திசாலி இந்த வாழ்க்கை இந்த சான்ஸ்ல நான் பர்ஃபெக்டா ஆயணும்னு நினைக்கிறான். கும்ப யோகத்தை இருக்கவன் என்ன பண்றான்னா பல வருடங்களாக நீட்டித்துக் கொள்கிறான். இருப்பினும் கிருஷ்ண பக்தியுள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் தானாகவே புலனடக்கம் உடையவனாக உள்ளான். ஓகேவா. சோ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த சமயத்துல தூங்கி இருக்கலாம், பட் கொஞ்சம் புலனடக்கம் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த சமயத்துல பகவத்கீதை நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இதுதான் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறதுடைய நன்மை இல்லையா. கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபட்டு தன்னுடைய புலன்களை கண் கட்டுப்படுத்தி வேறு விஷயங்களில் ஈடுபட வாய்ப்பு இல்லாமல் பக்தி செஞ்சுட்டு இருக்கான். ஸோ இவன் வந்து அதையே கண்டினியூ பண்ணிட்டு ஸ்ரத்தையா யார் ஒருத்தன் இருக்கணும், அவன் கிருஷ்ணருடைய திவ்ய லோகத்துக்கு போகிறான். ஓகே. ஸோ அவன் வந்து தன்னுடைய ஆயுட்காலமும் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கணும் தேவையில்லை, அதுக்கோசம் போய் முயற்சி பண்ணணும், முயற்சி பயிற்சி பண்ணணுன்றலாம் அவசியமே இல்லை. ஓகேவா. அவன் உடனடியா வந்து முக்தி அடைகிறான் இல்லையா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதா, ஹரே கிருஷ்ணா, எடுக்கலையா. மாம்சையோ வியாபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமிதித்யைதான் பிரம்ம பூய கல்பதே. பகவானுக்காக கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன்
பௌதிக இயற்கையின் குணங்களை கடந்து உடனடியான முக்தி தலத்திற்கு போகிறான். சோ பகவான் மேல என்ன பக்தி பண்றான்? கலப்படமற்ற பக்தி பண்றதுனால முக்தி தலத்திற்கு இந்த உலகத்திலே இருந்தா கூட அவன் அந்த தலத்துக்கு போறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அவனுடைய திவ்யமான நிலையில் தொடங்கி அதே உணர்வில் நிலை பெறுகிறார். எனவே வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவன் என்னைக்குமே வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. தாமதமின்றி பகவானின் உலகத்திற்கு அவன் வந்து பிரவேசிக்கிறான். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவு கட்டுப்பாடு பண்ணி என்ன பண்றான்? பிரசாதத்தை தான் சாப்பிட்றான். கடவுளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு அவன் சாப்பிட்றான். ஸோ அதனால அவனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்பாடு, புலன் கட்டுப்பாடு உடையவனாக இருக்கிறான். அப்புறம் உணவினை வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைத்தல் புலன் கட்டுப்பாட்டிற்கு மிகவும் பயன்படுவதாகும். புலனடக்கம் இல்லையேல் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது சாத்தியமில்லை. ஒருத்தனுக்கு வந்து புலனடக்கம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பௌதிக பந்தத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ மாதாஜி நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஸோ வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய். ஜெய் ராமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் की जय. ஜெய் जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की ஜெய் जय. श्रीमद् भगवद गीता की ஜெய் जय. हरे कृष्ण महामंत्रा की जय. ஜெய். Yeah. All glories to assembled devotees. All ஹரே glories to கிருஷ்ணா. Guru and Gauranga. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. நம்ம நாளைக்கு வந்து 29 எத்தனாவது ஸ்லோகத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்? 30வது ஸ்லோகம். 30. இன்னைக்கு 29 முடிச்சிட்டோம். 30லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். 4:30. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது பயனுள்ளதா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? எப்படி இருக்குது? ஆமா மாதாஜி. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி பயனுள்ளதா இருக்குது ஓகே மாதாஜி. எல்லாரும் கொஞ்சம் நாமத்தை ஜெபம் பண்ணிட்டே இருங்க. 5 ரவுண்ட்ஸ் பண்றீங்க இல்லையா? பண்ணாதவங்க முயற்சி பண்ணுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण।